فينا بالنبي لنا إماما الله الله فينا بالنبي لنا إماما الله الله وأنتم آله وبكم رضينا يا بني الزهراء دينا الله رضينا يا بني الزهراء دينا بحب فيكم يرضينا نبينا الله 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 رضينا يا رضينا الله رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضينا نبينا الله 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 رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله بحب فيكم يرضينا نبينا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكفر المعادي وسرب وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربنا عنا رضاك ارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربك بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أطفال الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسمى ولوليه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد هوالها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء
وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورف الآذانا. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. زكريا نظر إلي ما أنكره كنز عظيم يا بحر فضل وتجعل به جبل بوصف
فصرت عبدا مملوكا له لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له يا خير هادي يكفي عبادي يا نور عيني حاشاك تغفر عنا وتبخر يا خير مرسل ارحم شفيع يا الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له ما وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي ولا غرامك في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الخير مقدما يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أناغتنا أتانا حتى أولاد ارفع وصلت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول التي أنا جنانا وأكرم خلقي على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معتندك صرعا عطا بالله كذلك وصف محمد لما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله والصلاة
ومحمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود والصلاة على حمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود في رجبك مع الجانب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى فيه خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله والصلاة على حمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود عندنا فتدلى في العطاء غير معدود في العطاء غير معدود جاهر بصلاتين ربنا خير معبود ربنا خير معبود والصلاة على حمد ومحمود خير حامد ومحمود حصل الله فيها حقا سعيد كل مسعود حقا سعيد كل مسعود واجعلها المهيمين أسلمك الموجود أسلمك الموجود الله والصلاة على حمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود وهو سر المدد والكون في الله ممدود والكون في الله ممدود وهو وكل الكون قد صار مولود الكون قد صار مولود
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا، واحفظ اصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفه لإسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كيسان أفضل المشركين وبين الشرك تصدع وعدنا هداية برسول الله وحيما الكفر تداعدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ما لازم لك كل الخلق تفزع وينادون تضامى للتامين هولنا أبضع وينادون كراما للتامين هولنا أبضع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع على
سجد وتنادى شفاعة شافع فعليك الله صلى مدد نور وشعشع ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بك وهمنا نسأل وإذا علم الأشياء سماع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع وكفينا كل بلايا ودفاعنا فاتها صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب اغثنا يا الله بها ينهى طال يهمى يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ختم العمر بحسنى يا الله حسين العقبى ومرجع يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الزهراوي والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Yang kita hormati para habaib, para alim ulama, hadir bersama kita Al-Habib Tahir bin Ali Al-Attas, juga para habaib yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Hadir bersama Kiai Haji Jamiluddin, hadir bersama Kiai Haji Burhanuddin Abdullah, Kiai Haji Amin Salihin, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mustafa, Bapak Intan Sasmila, juga para guru-guru, para orang tua yang hadir bersama para hujjaj. Kita doakan semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah tercinta majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kita bersyukur berkumpul bersama dalam rasa syukur yang agung. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat bersimpuh di tempat yang mulia ini, yang insya Allah tempat ini menjadi tempat yang diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad serta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya. Pada malam ini kita berkumpul bersama pula dalam memperingati malam yang agung, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang agung, yang penuh dengan kebesarannya, yang sering kali kita dengarkan di dalam ayat Quran dibacakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau menunjukkan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran yang tidak mampu dipelajari oleh ilmunya makhluk. Karena kita makhluknya Allah memiliki ilmu yang terbatas. Wa ma utitu min ilmin illa qalil. Tidaklah Allah berikan kita ilmu pengetahuan itu hanya sedikit. Banyak batasan-batasan ilmu yang sampai detik ini belum kita ketahui. Jangan dengan yang di sisi Allah, bahkan yang di sisi kita pun gak ada antara kita yang sempurna dalam mengetahui ilmu. Mungkin kita di dalam satu bidang bisa mengetahui secara banyak, namun di bidang yang lain belum tentu kita memahaminya dengan benar. Maka peristiwa Isra adalah peristiwa mengandung pesan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Seperti dikisahkan setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam keesokan harinya dari perjalanan Isra dan Mi'raj, diledeki oleh orang-orang kafir, di antaranya Abu Jahal dan lain sebagainya,
untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ada perjalanan dari Haram Makkah ke Syam dalam satu malam, sampai bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, apakah betul itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Maka dijawab oleh orang-orang kafir, betul itu yang dikatakan oleh Muhammad. Jika betul itu dari Nabi Muhammad, maka itu betul datangnya dari Allah. Dan saya beriman kepada itu. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj belum apa-apa dari yang saya imani, masih banyak yang saya imani yang lebih luas dengan kabar-kabar langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya surga, kita percaya neraka. Apalagi perjalanan Isra Mi'raj bagi Allah yang maha besar sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu petunjuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikisahkan di dalam kitab Nurul Uyun disebutkan ada kejadian yang agung, kejadian yang mulia, perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalal wa Ta'ala Azamatuh. Kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman pula pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang besar yang diberikan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang kita imani pula adalah perjumpaan Nabi dengan Allah, di mana belum ada seorang makhluk pun yang berjumpa dengan Tuhannya kecuali adalah dia Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjumpaan tersebut banyak hal yang terjadi yang tidak akan bisa kita pahami dalam ilmunya makhluk. Di antaranya seperti kita ketahui turunnya perintah salat 5 waktu. Perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan umatnya langsung tanpa perantara. Biasanya perintah-perintah yang lain, puasakah, hajikah, zakatkah, itu semua diperintahkan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril sebagai aminul wahyu. Tapi perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada percakapan-percakapan yang indah yang pernah kita bahas di malam minggu kemarin antara Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Namun sebelumnya disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Nurul Uyun yang biasa dibacakan di Hadramut di Masjid Ba'alawi, ada sebuah cerita ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak bisa berbicara apapun. Sampai diriwayatkan mustaghliqan min haibatir rahman. Nabi SAW itu terkunci lisannya karena menyaksikan dalam musyahadah zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ini dari keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sering kita alami dalam sunnah kehidupan. Ketika kita berjumpa atau melihat seseorang yang lebih tinggi dari kita, yang terhormat, yang agung atau yang mulia, ini baru dalam segi manusia saja. Ketika kita berjumpa dengan mereka, maka kita pun akan terkunci lisan kita, tidak bisa berbicara apapun. Sama kalau saya datang ke guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru mulia. Biasanya kalau sebelum datang ke beliau, di kepala saya banyak nih yang mau saya sampaikan, mau minta ini, mau minta itu, dan doain ini. Tapi kalau udah berjumpa depan muka beliau, baru beliau tanya ada apa, langsung kita nggak bisa ngomong apapun. Karena melihat bagaimana wibawa kebesaran beliau, kemuliaan beliau, keindahan beliau, akhlak beliau. Kalau kita datang dipanggil sama Pak Camat dari rumah, kita mau bicara ini itu, tapi udah sampai depan Pak Camat lupa semua kita. Mau ngomong bingung. Ini sunnah kehidupan kita. Begitu juga Rasulullah. Juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu patah kata pun yang bisa diucapkan. Mustaghliqan min haibatir rahman. Berhenti Nabi,
terkunci lisan Nabi dari melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, keindahan Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala atlaqah lisanah, mengizinkan Nabi untuk bisa berucap, dan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Nabi berucap kepada Allah at-tahiyat, pembukaan salam, mubarakat, keberkahan, salawat, doa, at-thayyibat, yang indah, lillah, milik siapa? Milik Allah. Maknanya adalah Nabi berucap kepada Allah, pembukaan salam, keselamatan, keindahan, doa, keberkahan, semua milikmu ya Allah. Ini ucapan ta'zim, ucapan pengagungan dari Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala membalas Nabi dengan mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya salam sejahtera atasmu hai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya selalu menyertaimu. Sampai Nabi SAW pun tidak ingin mendapatkan keselamatan sendiri, namun Nabi tidak lupa kepada kita umatnya Nabi Muhammad, tidak melupakan umatnya, dan membawa kita masuk dalam percakapan tersebut sampai Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam atas kami ya Rabb, dan salam atas hamba-hambamu yang saleh. Ini ucapan Nabi kita Muhammad, yang dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang begitu indah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, malam yang paling indah untuk Nabi Muhammad adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Malam yang paling mulia untuk Rasulullah adalah malam di mana Rasulullah berjumpa dengan kekasihnya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Berbeda dengan kita umatnya Nabi. Apa malam yang paling indah? Malam Isra Mi'raj, malam yang indah untuk kita. Namun ada yang lebih indah. Apa untuk kita yang lebih indah? Adalah malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Karena dengan dilahirkannya Rasulullah, maka lahir pula keindahan, kedamaian, keluhuran, kesucian. Lahir pula kita semua, lahir pula semua bentuk keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Lahir pula agama Islam yang begitu suci dan indah. Dengan nikmat kita bisa berkumpul bersama, dari salah satu nikmat dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Mohon maaf, bukan malam yang paling indah buat kita malam pengantin ya. Orang bilangnya malam pengantin, iya semua malam pengantin indah. Tapi lebih indah lagi malam dilahirkannya Rasulullah. Kalau nggak ada malam kelahiran Rasulullah, nggak ada juga malam pengantin. Karena yang mengajarkan keindahan dalam pernikahan yaitu Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dalam keadaan begitu senang, begitu bahagia mengalami malam yang paling indah untuknya, namun Nabi tidak pernah melupakan umatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah, salam atas kami dan salam atas hamba-hambamu yang saleh. Hamba Allah yang saleh yang di belakang Nabi kita Muhammad, yang mereka mencintai Nabi Muhammad, yang mereka mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad, yang mereka sangat mengenal Nabi Muhammad, yang mereka mau beribadah kepada Allah, yang mana mereka jauh dari perkara yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perbuatan haram. Mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan salam dari Allah yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk hamba Allah yang mendapatkan salam yang diminta dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kalau udah dapat salam dari Allah indah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis di hadapan Rasulullah, di hadapan sahabat yang lain. Ketika apa? Ketika mendengar Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, innallaha yuballighukas salam. Hai Abu Bakar, Allah menitipkan, menyampaikan salamnya untukmu. Menangis dengan tangisan rintihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Apalagi kita kalau sudah dapat salam dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat keselamatan, amin. Apa yang kita pelajari dari peristiwa salam tersebut memiliki keindahan. Apa diantaranya memiliki keindahan dalam peristiwa salam tersebut? Inilah ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Ketika dalam satu perjumpaan, janganlah pernah melupakan yang namanya salam. Ini ilmunya. Ini nasihatnya dari peristiwa tersebut. Karena setiap apa yang dijalani oleh Rasulullah, setiap peristiwa yang dijalani oleh Nabi Muhammad penuh ilmu, penuh makna, penuh hikmah untuk kita. Di antaranya adalah salam yang mana diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita pun dianjurkan dalam perjumpaan kita mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan wajib untuk menjawab setiap salam. Sampai Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu satu amalan yang jika kalian amalkan akan menjadikan kalian saling mencintai? Maka sahabat bertanya, bala, iya ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, afsus salam bainakum. Hidupkanlah salam di antara kalian. Karena orang yang saling mengucapkan salam akan memberikan kecintaan. Kalau kita dianjurkan, diperintah untuk saling mencintai hamba-hamba Allah, saling mencintai kaum muslimin, maka kita buka setiap pertemuan kita atau pertemuan kita dengan salam, seperti yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad. Maka jangan pernah kita lepas, jangan pernah kita lalai daripada salam, walaupun hal yang sepele, hal yang mudah, salam dalam perjumpaan, tapi di dalamnya penuh makna, penuh hikmah yang tidak pernah kita ketahui. Salam artinya doa. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya semoga Allah berikan keselamatan atas kalian, dan kita menjawabnya Waalaikumsalam, dan juga atasmu keselamatan dari Allah. Apa ada yang lebih indah dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Dalam perjumpaan kita ketemu Assalamualaikum, ada yang lebih indah? Wah, bahkan kalau kita hidupkan nih satu sama lain, semua saling berjumpa, satu majelis saja itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, jalan Assalamualaikum. Kita yang kumpul di sini yang paling selamat di sisi Allah. Kalau kita hidupkan di sekeliling kita nih, di wilayah kita wilayah yang paling selamat di sisi Allah. Anak masuk ke rumah, ada orang tuanya mengucapkan salam, temu keluarga, temu sahabat salam, temu teman salam, ketemu siapapun kaum muslimin salam, lewat di depan orang-orang perkumpulan salam, maka insya Allah kampung kita jadi kampung yang paling selamat. Amin ya Rabbal. Loh, kenapa? Ya semuanya indah, ketemu semua saling salam. Apa enggak ada indahnya? Kemuliaan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidupkan salam. Dan dari hasanat yang tinggi yang Allah berikan kepada umat ini, pahala yang besar yang Allah berikan pada umat ini adalah afsus salam, orang-orang yang selalu mengucapkan salam. Di situ ada pahala besar, ada keagungan besar, yang sebagaimana disebutkan pula dalam kisah Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka hidupkanlah salam di sekeliling kita, di setiap perjumpaan, setiap pertemuan, setiap perkumpulan. Jangan diganti-ganti salam, banyak salam diganti-ganti. Kita udah didoain Assalamualaikum diganti. Kita ikutin adat orang-orang barat. Kalau jumpa ketemu bilang selamat pagi. Kalau malam selamat apa? Selamat malam. Kasihan yang selamat cuman malamnya doang sama pagi. Orangnya nggak didoain selamat, betul? Ya kan selamat malam, yang selamat siapa? Selamat pagi, yang selamat pagi. Tapi kalau Assalamualaikum, salam sejahtera atasmu, berarti yang selamat siapa? Siapa yang selamat? Toh kita kan minta keselamatan. Apa ada di antara kita yang nggak mau selamat dunia akhirat? Semua pasti mau selamat dunia akhirat. Kehidupkanlah salam. Toh kita selepas salat selalu berdoa Allahumma antas salam wa minka wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daras. Itu doa kita setiap salat, minta keselamatan, karena Allah yang maha penyelamat. Bahkan sampai Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad SAW,
ketika membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau membawa mangkoknya, maka turun malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Khadijah, sesungguhnya Khadijah di belakang sedang membawakan satu tempat yang akan memberikan kamu makanan. Maka katakan padanya, sesungguhnya Allah menitipkan salam untuknya." Untuk Sayyidah Khadijah. Maka setelah itu malaikat Jibril mengatakan, katakanlah pada Khadijah bahwa Allah membangunkannya istana di surga yang terbuat dari zabarjat, dari intan berlian, kayu-kayu min khasyab, kayu-kayu yang indah, yang tidak akan berbunyi, tidak akan bersuara. Kalau kita berjalan di atas kayu ada bunyinya, tapi kalau di surga kayu dijalanin nggak ada bunyinya. Nggak bisa disifatkan lagi dengan pemikiran manusia indahnya surga. Maka ketika malaikat Jibril pergi, Sayyidah Khadijah datang kepada Rasulullah membawakan makanan, maka Rasulullah sampaikan, "Ya Khadijah, innallah yuballighuki salam." Sesungguhnya Allah menyampaikan salamnya untukmu. Apa dijawab oleh Sayyidah Khadijah yang kita baca pula dalam salat? Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Ucapan Sayyidah Khadijah yang sering kita baca dalam setiap doa, setiap salat kita. Hanya kalau rapih salat, baca doa biar selamat. Jangan buru-buru jalan. Banyak orang kalau udah salat, mohon maaf, iya, duduk panas saja di masjid. Kayaknya kebakar badannya kalau duduk lama-lama di masjid. Ya, nggak boleh. Oh, bukannya baca doa Allahumma antas salam, baca doanya Allahumma lantas jalan. Mau kemana buru-buru? Kalau kita duduk nih sholat berjamaah, duduk sampai imam bangun, selama itu malaikat istighfar buat kita. Jadi kalau imam belum bangun, jangan kita bangun, duduk zikir, duduk baca doa. Bahkan sampai ada ulama bilang, orang sholat tanpa doa rugi. Udah sholat, udah sembah Allah, tapi nggak mau minta apa-apa. Apa yang didapetin? Orang sholat tanpa zikir juga anta. Tahu anta? Anta itu nggak ada rasanya, nggak ada nikmatnya. Kalau sholat, ada sholat, zikir, doa, munajat sama Allah, dari berkah sholat tersebut, doanya akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Di antaranya minta keselamatan. Oh, sekarang Rasulullah SAW ajarkan kita untuk hidupkan nih di sekeliling kita, dalam setiap perjumpaan kita, salam. Bahkan ini ajaran dari Allah, perintah Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian ada di antara kalian yang mengucap salam, assalamualaikum, fahayyu bi ahsani minha, maka jawablah dengan lebih baik. Bukalah tahiyat yang lebih baik lagi. Dia mengucapkan tahiyat untuk kita. Tahiyat itu adalah pembukaan kaum muslimin, salam. Kalau dia mengucapkan tahiyat Islam kepada kita yang baik, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk menjawabnya dengan lebih baik atau menjawabnya. Contoh, ada orang datang ke kita bilang assalamualaikum. Bagaimana cara jawabnya lebih baik? Kita tambahkan lagi jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah jawab. Kalau tidak mau seperti itu, jawab cukup. Dia ucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Bahkan di dalamnya ada pahala yang begitu besar. Kita ucapkan assalamualaikum 10 pahala. Warahmatullah 10 pahala, 10 kebaikan, 10 derajat. Wabarakatuh 10 pahala, 10 kebaikan, 10 derajat. Mau lebih mana banyaknya? Lebih indah mana? Kalau komplit, kalau tambah lagi maghfiratuh wa ridwanu. Jadi kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kita doain kebaikan dapat, wah dapat keberkahan, dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah, dapat keridhaan Allah. Maka jarang orang mau jawab panjang-panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup, indah. Ini indah, walaupun seperti itu indah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kalau kita menghidupkan salam di antara kita, maka akan menebar cinta. Maka insya Allah tidak ada lagi keributan di sekeliling kita. Contoh, ada orang bawa motor, nggak sengaja kesenggol orang lain, rapi kesenggol, dia panggil assalamualaikum, minta maaf saya nggak sengaja, mohon maaf meleng. Saya mau tanya, itu orang kalau tadinya mau ngamuk jadi ngamuk nggak?
Iya nggak apa-apa, waalaikumsalam, iya nggak apa-apa. Selamat dunia akhirat. Indah. Orang juga kalau mau berantem mau apa, coba deh. Ada nggak orang mau berantem ucapin assalamualaikum? Ada nggak? Saya yakin kalau ada orang mau berantem ucapin assalamualaikum nggak jadi berantem dia. Mana buktinya? Ya itu palang pintu. Palang pintu kalau ketemu assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, bawa pantunnya dia. Berantemnya jadi nggak? Bohongan. Ada yang palang pintu? Ada nggak? Mau berantem? Kita akur semuanya, indah semuanya. Mas sayangnya kadang kita lupa mau salam, lupa keadaan kita mau salam itu kadang-kadang lupa, lalai. Inilah kita manusia, tempatnya kesalahan, tempatnya kelupaan. Tapi paling tidak mulai sekarang, mulai saat ini, ayo kita hidupkan, kita ucapkan salam di sekeliling kita. Afsus salam bainakum, hidupkanlah, tebar salam, jangan tebar cinta melulu. Salamnya nggak ditebar, wala salam wala kalam datang. Kadang kita jalan nyelonong aja. Kadang anak-anak muda lebih lagi, salamnya diganti. Kalau ketemu bukannya assalamualaikum, bro mau kemana bro? Combro Pak. Yang perempuan Cin mau kemana Cin? Kue cincin. Masih ada kue cincin di Cikarang. Ya. Ada lagi kalau salam diganti. Biasanya ibu-ibu biasanya. Kalau salam ketuk pintu rumah, mikum. Ada yang begitu ya. Bukan ibu-ibu aja, anak muda juga jangan-jangan banyak. Mikum apa? Mikum artinya mie Indomie. Kum punya kamu, berarti Indomie punya kamu. Dan ada yang begitu. Ada lagi singkat juga, apa? Samlikum. Karena assalamualaikum, samlikum, assalam. Ada tasydidnya, assalam mulainya. Jangan assalamualaikum, samlikum, jangan. Apa assalamualaikum artinya? Assam artinya mati. Jadi kalau kita ngucapin assalamualaikum, semoga engkau mati. Udakar disebutkan dalam sebuah riwayat ada suatu orang Yahudi benci sama Rasulullah, nggak suka sama Rasulullah. Dia kalau lewat depan Rasulullah, kalau lewat depan Nabi, dia bilang assalamualaikum ya Muhammad, yang artinya semoga kau mati hai Muhammad. Tapi akhlak Nabi indah, sifat Nabi mulia, sifat Nabi agung, nggak pernah Nabi balas. Tidak ada dalam cerita riwayat ketika Nabi dihina, dicaci maki, Nabi balas, enggak. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, jangan pernah kita membalas orang. Orang mau hina kita, silakan khud. Orang yang menghina itu jelek, ada orang yang menghina itu bagus. Apa orang yang mencaci itu lebih bagus dari orang yang dicaci? Belum tentu. Orang yang menghina itu bagus, apakah itu sifat bagus? Enggak. Sifat jelek, kenapa dipakai sifat jelek? Maka kita jangan membalas. Kalau kita balas berarti sama-sama kita memiliki sifat yang jelek. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terus-terusan seperti itu sampai pernah lewat depan rumah Rasulullah. Ada Sayyidah Aisyah di dalam rumah Rasulullah. Ini orang bilang assalamualaikum ya Muhammad, teriak, dia lari. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, kami tidak rela jika mereka mendoakanmu atas kematian. Maka dijawab oleh Rasulullah, biarkan ya Aisyah, kalau mereka tahu mereka tidak akan melakukannya. Maka mulai sekarang kita ucapkan, hidupkan assalamualaikum, jangan disingkat-singkat. Ya, coba kalau orang Cikarang, orang mana namanya, TCC, Tambun Cikarang dan Cibitung, ada orang ngucapin assalamualaikum, semoga kau mati, diapain sama orang sini? Saya yakin insya Allah nggak diapa-apain sama orang sini. Sama orang kampung saya dibalas, sama orang tempat tinggal saya dibalas. Kalau ada orang bilang semoga kau mati, dijawab engkau duluan. Iya, dia doain kita mati, ya dia duluan. Tapi paling tidak jangan sampai kita singkat. Coba assalamualaikum, yang baik, yang benar. Lebih kalau anak-anak muda zaman sekarang pakai media sosial, handphone apa, kalau nulis salam suka disingkat-singkat ASS. Emang sebenarnya nggak masalah sih, singkatan aja ASS, mananya assalamualaikum kalau dia niatnya seperti itu. Di dalam bahasa Inggris nggak bagus ASS, orang Barat senang, orang Barat farhan, dia orang kafir senang dia. Oh, orang Muslim yang diajarkan salam keindahan, sekarang bukan mulai salam malah kata-kataan. Karena artinya apa? ASS artinya apa? Bokong. Iya,
Makanya saya sampai sekarang kalau ada orang ASS nggak saya jawab. Masa saya jawab www gitu? Dia tulis ASS www, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Enggak saya jawab. Iya, singkat. Ada lagi disingkat lagi ASS WRWB. Jawabannya WSS WRWB. Paling enggak pakai ya assalamualaikum. Jangan disingkat-singkat, tulis assalamualaikum. Biasanya yang begini handphonenya Asia biasanya. Biar murah handphone, biar karakternya murah. Jangan tulis assalamualaikum, nggak apa-apa, mahal sedikit bayarnya. Yang penting kita ngidupin salam. Makanya saya bilang nggak saya jawab ASS kalau orang SMS saya. Habis kadang-kadang anak-anak majelis kalau SMS, kalau nulis email, nulis apa, nanyanya kadang-kadang aneh. Apa aneh ya? Saya mungkin dipikir pacarnya kali ya. Tanya, Habib lagi di mana? Oke, istri saya nanyain. Iya, mau saya di mana terserah saya. Apa urusannya sama ente? Betul nggak? Bukan itu maknanya, tapi apa? Dia terus ASS Habib lagi di mana? Yang saya bingung itu kalau artinya bahasa Inggris gimana itu? Apa urusannya sama saya? Urusan dia, bukan urusan dia. Iya, ini urusan pribadi saya. Makanya jangan, kalau bisa tulis assalamualaikum, doain. Makanya banyak kita sering perhatikan guru-guru mubalik, ustadz tuh kalau ngucapin salam sampai 2 kali, sampai 3 kali. Kenapa? Karena isinya doa. Kita mengharapkan kita juga dapat selamat. Ustadznya ngucapin assalamualaikum, jamaahnya yang jawab dari puluhan ribu cuma 7 orang. Ustadznya mau semuanya jawab. Kenapa? Karena biar dia juga dapat keselamatan dari Allah, jawaban salam dari jamaahnya. Karena disitulah keindahan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kedamaian Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya usahakan jangan sampai kita singkat-singkat. Assalamualaikum. Tuliskan, tebarkan salam, hidupkan salam. Jangan dirubah-rubah. Walaupun banyak sekarang macam-macamnya. Ketemu hai, ketemu halo, ketemu ini. Ada lagi anak muda kalau ketemu bukan salam, bukan halo, keplak-keplakan. Dari mana aja ente? Nggak pernah kelihatan. Jangan. Ucapin assalamualaikum. Bahkan jika anak yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu ya, assalamualaikum ya ahlad dar warahmatullahi wabarakatuh, maka anak tersebut mendoakan siapa saja yang ada dalam rumahnya. Makanya kita diperintahkan ajarkan anak kita salam dari kecil. Indahnya kenapa? Karena ketika kita di dalam rumah, anak kita masuk, hatinya masih bersih, tidak punya dosa, masuk ke dalam rumah kita mengucapkan assalamualaikum, maka insya Allah yang di dalam rumah diberikan keselamatan oleh Allah. Doanya diijabah. Keindahan. Enggak, anak-anak kecil masuk ke rumah bukan ngucapin salam, malah bilang, Bu, saya pulang. Bapak, saya pulang ya. Udah. Kalau mau jalan bilang, Pak, saya jalan dulu. Bu, saya jalan dulu. Bukan salam, bukan cium tangan orang tua. Malah selonong aja jalan. Saya jalan. Ini biasanya yang begini korban film Doraemon. Doraemon kan kalau keluar rumah begitu. Ya saya tahu film Doraemon, dari kecil film Doraemon ada. Udah puluhan tahun. Ya kan begitu. Pak, saya pulang. Bu, saya pulang. Itu Doraemon begitu. Kita nggak diajarin seperti itu, tapi diajarinnya salam. Bahkan walaupun di dalam rumah tidak ada orang. Maka untuk siapa? Untuk malaikat-malaikat rahmat Allah yang ada dalam rumah. Bagaimana keadaan keindahannya jika kita masuk rumah, dalam rumah tidak ada orang, ada malaikat rahmatullah, kita ucapkan assalamualaikum dan malaikat rahmatullah menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kita didoakan keselamatan oleh para malaikat rahmatnya Allah yang ada dalam rumah kita. Maka akan tenang kalau kita masuk rumah dengan salam karena ada keselamatan. Makanya kalau rumah kita bikin kita jenuh, bikin kita sumpek, ada masalah, ada problem, coba introspeksi diri kita, masuk rumah cap salam atau tidak, masuk rumah membaca doa atau tidak. Ini yang kita introspeksi diri kita. Pengen rumahnya nikmat, pengen rumahnya tenang, pengen rumahnya ada keselamatan, tidak ada gangguan, maka ketika masuk rumah ucapkan salam walaupun di dalam rumah tidak ada sesuatu. Bahkan kita dianjurkan masuk ke pekuburan, area pekuburan, kita disunnahkan ngucapin assalamualaikum ya ahlil kubur yaghfirullah lana wa lakum antum sabab
Wa nahnu bikumul athar. Kalian yang sudah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini yang penting. Ini enggak masuk kuburan, misi-misi anak bagong mau lewat. Takut dia. Ada yang kayak begitu. Mudah-mudahan insyaallah di sini enggak ada yang kayak begitu. Ya mohon maaf, ini nyata loh. Saya walaupun bicara seperti ini, mungkin nadanya bercanda tapi nyata. Yang harus kita rubah. Oh jangan khawatir, salam sama ahli kubur, dijawab sama mereka. Cuma kita nggak dengar. Kalau kita dengar kabur semuanya kita. Lewat kuburan, assalamualaikum ya halil kubur, di kubur bang gitu, waalaikumsalam, lompat. Indah ajaran Nabi Muhammad. Karena kalau bukan kita mengikuti Rasulullah, siapa lagi yang mau kita ikuti? Maka mulai malam ini yuk kita hidupkan sebagaimana Nabi SAW mengajarkan dalam peristiwa tersebut. Dan ini kita baca dalam sholat kita. Ketika baca maka hadirkanlah dalam salam salat kita ketika tasyahud akhir, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Salamu alayna wa ala ibadillah salihin. Dalam salam untuk kami, kita mengharapkan keselamatan dari Allah. Dulu Al-Imam Syekh Ali Khali Ghasam diriwayatkan, beliau kalau salat di masjidnya menjadi imam bagi makmum-makmumnya, dia dalam mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah barakatuh dengan rasa khusyuknya, rasa tunduknya kepada Allah, hadir hatinya di dalam sholatnya. Mereka Imam Ali Khalil Ghasam dan makmum-makmumnya, shaf pertama, kedua, ketiga sampai masjid, itu semua mendengarkan jawaban salam dari Allah, jawaban salam dari Nabi Muhammad. Maaf, kan kita ucapin assalamu alayka ayuhan nabi, buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Maka mendengarkan waalaikumsalam ya syekh. Ini cerita bukan beliau yang menceritakan, tapi muridnya yang sholat di soft belakang beliau. Yang ketika itu masjidnya nggak pernah sepi, rame. Kenapa? Karena mereka ketika sholat ingin mendengarkan jawaban salam ucapan Nabi Muhammad. Karena hatinya tunduk. Makanya di antara kita kalau di dalam sholat belum bisa khusyuk secara menyeluruhnya, maka usahakan di titik-titik seperti ucapan assalamu alayka ayuhan nabiy, kita khusyuk dan sampaikan salam tersebut benar-benar untuk Nabi kita Muhammad. Tidak ada percakapan di dalam sholat yang diperbolehkan oleh Allah kecuali hanya percakapan kepada Allah dan percakapan kepada Nabi Muhammad. Hanya itu khususnya di dalam sholat kita. Itu menandakan mulianya Nabi kita Muhammad. Gak ada dalam sholat. Bahkan gitu kalau bebangkis ucapin alhamdulillah, ya nggak batal sholat. Tapi kalau sebelahnya doain yarhamukallah, batal. Kenapa batal? Karena ada percakapan sama manusia. Nggak boleh, nggak ada percakapan dalam sholat kepada siapapun. Yang hanya boleh percakapan kepada Nabi kita Muhammad. Ucapan salam kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita buat Nabi Muhammad. Apalagi kalau salam buat Rasulullah, yakin sampai. Dan bukan hanya sampai, dijawab oleh Nabi kita Muhammad. Ketika kita mengucapkan salam, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, yang kita baca dalam maulid setiap majelis kita. Ucapan salam buat Nabi Muhammad, yakin 100%, tanpa ditolak, pasti didengar oleh Rasulullah dan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Walaupun jauh dari Cikarang, dari tempat kita duduk ini, dari TCC ini sampai kemana? Sampai ke makam Rasulullah, ribuan mil jaraknya. Tapi ketika kita mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad, yakin setiap salam kita disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis yang tidak bisa diingkari lagi oleh siapapun dari kita. Nabi yang mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa waraddallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam." Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang di antara kalian yang mengucapkan salam padaku, melainkan Allah kembalikan ruhku pada jasadku untuk menjawab salamnya. Tadi detik-detik ketika kita mengucapkan salam untuk kekasih Allah Nabi kita Muhammad, maka detik itu juga malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada jamaah majelis Rasulullah SAW yang berkumpul di Cikarang wilayah ini. Mereka semuanya mengucapkan salam padamu. Maka Rasulullah akan menjawab, waalaikumsalam, atas kalian semua yang berkumpul di tempat tersebut salam. Jawaban salam dari Nabi Muhammad.
Bukan hanya itu, kalau perlu malaikat bilang, ya Rasulullah ada bapak fulan, 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 disebut nama kita satu persatu. Ada ibu fulanah, 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 disebut nama kita satu persatu. Mereka mengucapkan salam padamu. Kalau perlu Nabi Muhammad jawab satu persatu salam kita dengan menyebut nama kita. Dan jangan lupa, salam yang kita ucapkan dalam setiap maulid majelis kita, yakin akan diingat oleh Rasulullah kelak di waktu syafaatnya. Diingat, dikenang oleh Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan selalu mengucapkan salawat dan salam. Fulan bin Fulan selalu mengucapkan salawat dan salam. Fulanah binti Fulan selalu mengucapkan salawat dan salam. Fulanah binti Fulan selalu mengucapkan salawat dan salam. Diingat oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan, kunna nadhkur inna syajar wal madar yusallimu alayya. Aku mengingat dulu ada pepohonan yang kalau aku lewat, dan ada bebatuan yang kalau aku lewat selalu mengucapkan salam padaku. Maka Rasulullah SAW mengingat sampai pepohonan dan bebatuan, bagaimana dengan salam yang disampaikan oleh umatnya sendiri, oleh manusia, oleh kita para pecintanya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan setiap salawat dan salam kita diterima oleh Allah dan menjadi kelak syafaat untuk kita dari Nabi Muhammad. Akan diingat kita dan tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad, tidak keluar dari barisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu kumpulkan kita dalam perkumpulan yang mulia ini. Maka sebelum kita berpisah dari tempat ini, sebelum kita pulang ke rumah kita, mari berzikir kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad. Di malam-malam seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di malam-malam Rajab ini ada orang-orang yang di setiap saatnya dibebaskan dari genggaman api neraka Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari ikatan api neraka Allah, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qulu jami'an ya Allah 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 ya. Katakanlah, ucapkanlah, jangan haramkan lisan kita dalam mengucap nama yang paling mulia, nama yang paling agung, nama Allah. Tidak ada nama yang lebih mulia dibandingkan nama Allah. Karena dengan adanya nama Allah, maka adalah seluruh nama yang ada di atas muka bumi. Namaku dan nama kalian semua ada karenanya. Dialah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang maha penyelamat, yang memberikan keselamatan untuk hamba-hambanya, yang memberikan keindahan untuk kita saling berdoa atas keselamatan, memberikan kemuliaan, kesempatan untuk kita selalu memohon kepadanya keselamatan. Maka Allah yang maha penyelamat, jadikanlah kami semua ini hamba-hambamu yang selamat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selamat dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selamat dunia akhirat ya Allah. Karena keselamatan milikmu, keselamatan datang darimu dan akan kembali kepadamu. Hidupkanlah kami dengan keselamatan ya Allah. Masukkanlah kami di rumah keselamatan, yaitu surgamu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, berilah keselamatanmu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Maka ya Allah, kami semua tidak tahu bagaimana keadaan kami, namun kami selalu mengharapkan keselamatan darimu.
meminta keselamatan darimu. Wahai Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kedua orang tua kami, selamatkanlah guru-guru kami, selamatkanlah murid-murid kami, selamatkanlah jamaah kami, selamatkanlah tetangga kami, selamatkanlah sahabat kami, selamatkanlah teman-teman kami, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Selamatkanlah kaum muslimin, ya Allah. Selamatkanlah umat Nabi Muhammad, mereka yang jauh darimu, yang jauh dari Nabimu. Selamatkan mereka yang sampai detik ini masih lalai, masih selalu melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, dengan rahmat-Mu selamatkan mereka, dengan kasih sayang-Mu selamatkan mereka. Sesungguhnya mereka umat Nabi-Mu, umat kecintaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, selamatkan kami dengan la ilaha illallah, selamatkan kami dengan la ilaha illallah. Kami tidak sanggup dengan siksa-Mu, kami tidak akan kuat dengan azab-Mu, kami tidak akan kuat dengan neraka-Mu, ya Allah. Maka selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami dunia akhirat, selamatkan kami dari fitnah dunia, dari kekejaman dunia, dari buruknya dunia, dari hancurnya dunia. Ya Allah, selamatkan kami pula di akhirat, selamatkan kami dari perhitungan-Mu, selamatkan kami dari siksa-Mu, selamatkan kami dari azab-Mu, selamatkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, fahayna rabbana bisalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, fahayna rabbana bisalam. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Adada khalqihi wa arda nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Katakan oleh Syekhina Murabbihuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di bulan Rajab yang mulia ini setiap saatnya ada orang-orang yang dilepaskan dari api neraka Allah. Ada orang-orang yang dicatat untuk selamat dari api neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka Allah. Sungguh kita tidak akan sanggup, sungguh kita tidak akan kuat dengan begitu pedihnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wahai Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan mana kebesaran yang Kau perlihatkan untuk kekasih-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam barakatuh. Sampai Nabi pun ketika menjelaskan begitu pedihnya adab api neraka Allah, Nabi sampai mengatakan, ya Rabb, inilah arda ahad min ummati dakhalan nar. Wahai Allah, aku tidak rela satu dari umatku masuk ke dalam api neraka Allah. Ini besar kasih sayang Nabi Muhammad. Inilah keagungan kasih sayang Nabi Muhammad. Maka mereka yang bisa memaknai di dalam hatinya kasih sayang Nabi Muhammad dalam dirinya, maka mereka tidak akan rela sedikit pun berpaling dari Nabi Muhammad. Mereka tidak akan mau mereka memencongkan jalannya dari jalan Rasulullah.
keluar dari barisan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tetapkan barisan kita dalam barisan Nabi Muhammad, tetapkan saf kita dalam saf Nabi Muhammad, tidak kita dikeluarkan dari barisan Rasulullah, barisan para sahabat Nabi, barisan para ulama, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi para jamaah, sedikit saya mengingatkan, tinggal menghitung beberapa hari lagi, insyaallah besok tinggal mungkin 5 hari lagi, hari Kamis insyaallah malam Jumat kita sama-sama berkumpul di Masjid Istiqlal. Usahakan jamaah dari TCC Tabun, Cikarang, Cibitung untuk hadir bersama malam Jumat di Masjid Istiqlal, insyaallah bersama guru tercinta kita pula, yaitu putra dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu Al-Habib Salim bin Umar. Dan insyaallah juga akan dihadiri oleh para habaib yang lainnya, para ulama, juga aparatur pemerintah, yang insyaallah menjadikan malam tersebut malam yang berkah untuk kita, malam yang paling dibahagiakan oleh Nabi, paling disenangi oleh Nabi, di mana ketika kita berkumpul bersama berarti kita menghargai malam yang dimuliakan oleh Rasulullah, malam yang bukan hanya dimuliakan oleh Rasulullah, malam yang dimuliakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Siapkan diri kita, pasang niat kita untuk kumpul bersama-sama di malam tersebut. Ajak keluarga, ajak sahabat. Nanti kita kalau sudah di akhirat baru nyesel kalau di dunia kita nggak mau kumpul di majelis ilmu. Nanti kalau udah di padang mahsyar satu sama lain ketemu, dulu hadir nggak di Istiqlal waktu acara majelis Rasulullah malam Isra Mi'raj tahun 2016? Satu lagi jawab, belum, iya nggak sempet hadir, saya sibuk. Oh kesian, dunianya sudah dihancurin sama Allah. Masjid Istiqlalnya juga udah nggak ada. Emang ada Masjid Istiqlal di surga? Hah? Nggak ada, habis sudah. Kesempatan hilang, waktu kita terbuang. Maka usahakan pasang niat untuk hadir. Insyaallah semuanya minal hadirin. Insyaallah bisa hadir semuanya, amin. Biar ramai nanti Masjid Istiqlalnya penuh, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 kita penuhin. Kalau perlu mendominasi jamaah TCC satu lantai semuanya. Lantai bawah juga bagus, paling bawah duduk bersama-sama. Nanti kalau udah penuh semua sampai 5 lantai, kemudian masjid di depannya luber juga jamaahnya, nanti insyaallah habis itu Monas diizinin lagi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Biar kita bisa kumpul dengan guru-guru mulia kita di Monas lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan hambanya, dan setiap doa hambanya akan diijabah oleh Allah. Jadi jangan lupa tanggal 5, dan juga jamaah dari sini usahakan malam Selasa untuk hadir istiqamah di Masjid Jami Al-Munawwar Jakarta Selatan, di tempat kita berkumpul biasa dengan guru tercinta kita almarhum Habib Munzir. Kita tetap kumpul bersama, dan insyaallah beliau selalu hadir bersama kita dimanapun, di setiap majlis. Di malam ini juga dan setiap malam-malamnya majelis Rasulullah, beliau selalu hadir bersama kita dan melihat kita. Mana si fulan yang sering rajin hadir di majelis, akan diingat. Allah berikan kebesaran untuk beliau di hari kiamat. Beliau tidak akan melupakan kita semua. Kita akan ditolong oleh beliau. Amin, amin ya rabbal. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama, para sepuh kalau saya berbicara terlalu panjang, terlalu lama. Namun inilah kewajiban yang harus saya sampaikan, karena ini tugas saya di majelis Rasulullah SAW dari guru mulia kita, yang insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan. Ucapan terima kasih kepada panitia, pada seluruh jamaah yang hadir, para aparat yang membantu semua, dari kepolisiannya maupun dari sipilnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad-daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad-daraji. Baitin anta sakinuhu, laysa muhtajan ila suruji.
ومريض أنت عيد فداته الله بالفرج رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالعجب فجزاك الله خير الجزاء يا مذيع الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي ضيف الفعنا ببركاتهم وهدنا الحسنى بحرماتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في تلاميذنا. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة لديننا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على الموت وهونه علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعهد ومؤديا حق الولاء والود
تشتاق قرب الرب تقصد وجهه متدرعا في شكره بالحمد تدعو عباد الله لله الذي أولاك منزلة سمت عن حدي وقد ارتضاك مبلغا ومبشرا بل منذرا بوعيده والوعد Sang Maha Pembuka rahmat dan kenikmatan sepanjang waktu dan zaman pada segenap hamba-Nya dan mengundang hamba-hamba-Nya menuju keluhuran dunia dan akhirat dengan utusan para nabi dan rasul sampai kepada akhir para nabi dan rasul, demi bintang yang terang benderang ketika berbijar dengan keindahan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tiadalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamba yang menipu ataupun tertipu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah sang Nabi itu berbicara dari hawa nafsunya, terkecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya Allah, dalam gemuruh zikir hati kami terbit harapan. Jangan jadikan kami putus asa. Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat. هذه أبيات مرثاة في السيد الفقيد منذر بن فؤاد المساوى، نظمها وقالها سيدي الوالد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقضيت نحبك موفيا بالعهد ومؤديا حق الولاء والود تشتاق قرب الرب تقصد وجهه متدرعا في شكره بالحمد تدعو عباد الله لله الذي أولاك منزلة سمت عن حدي وقد ارتضاك مبلغا ومبشرا بل منذرا بوعيده والوعد.